نہیں مان رہے تو اپنا ٹھکانہ کوئی فیصلہ کر لو کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ شراب سے اسی وقت بچ سکتے ہو جب آپ کو معلوم ہو شراب پینے والے کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، اگر بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کیا پتا کب کس وقت کون مر جائے گا، کیا پتا میرے بھائیوں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب کہاں مرے گا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کب کس کی موت آئے گی کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے کب مرے گا، جوانی میں بڑھاپے میں کل صبح کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، مرنا تو ضرور ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی اعلان کر دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، الگ الگ دوائیوں کو کھا کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، اے لوگوں تمہیں مرنا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس موت سے تمہیں ملنا ہی پڑے گا، ملاقات کرنی پڑے گی اور ملنا ہی نہیں پڑے گا، مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جا کر کے اپنے زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ موت آنی ہی ہے، مرنے سے بچ نہیں سکتے ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ وہ شخصیت ہوتے، لیکن آج بھی جائیے مدینہ الرسول جائیے، اس مسجد نبوی کے پاس جائیے، باب السلام سے انٹری کیجئے، آپ کو جناب محمد الرسول اللہ کی قبر ملے گی، آپ کی نظر جب اس قبر کے اوپر پڑے گی تو میرے بھائیو چیخ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اے ابو الکلام آپ کیا چیز ہو، اے عبد الرحمن آپ کیا چیز ہو، جب محمد الرسول اللہ اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو ہم بھی تو اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ یہ میرے بھائیو ذہن میں رکھو، موت تو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، جب موت آنی ہے اور اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے تو میرے بھائیو اپنے زندگی کے اندر سدھار لانے کی کوشش کیجئے، شراب سے توبہ کیجئے، جوا سے توبہ کیجئے، زنا سے توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معافی مانگنے والے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی یہ اس پوتر راتوں میں، شب قدر میں، طاق راتوں میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی تھی، اے عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ معافی کو تو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، معافی مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، اور اللہ کہتا ہے مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھ کو کھالے واپس کر دوں۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ جب 99 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو ایمن شاہی کٹیہار کے لوگوں آپ کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، گڑ گڑاؤ اور رات کی تاریکی میں رو رو کر کے معافی مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے جو آنکھیں اللہ کو یاد کر کے خوف الہی میں جہنم کو یاد کر کے عذاب علیم کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو، ایسا آدمی جہنم کے اندر جا نہیں سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم کے اندر کیسے جائیں گی؟ جو اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں ہو، اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیو، آج تو ہم ہنسنے اور ہنسانے والے کام کر رہے ہیں، روتے کہاں ہیں؟ روتے کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیو، کتنا زیادہ رویا کرتے تھے، کتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، اور باقاعدہ کبھی کبھی جب نماز وہ پڑھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے رونا شروع کر دیتے، ان عذاب ربک لواقع،
इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़ि, तेरा अज़ाब वाक़ई होने वाला है, तेरा अज़ाब वाक़ई एक न एक दिन वाक़ई होने वाला है। इस आयत को पढ़ करके वो हमारे फारूक ज़ारो क़ितार रोया करते थे मेरे भाइयों। हज़रत हमारे फारूक के अलावा और दीगर सहाबा कराम को आप देखेंगे तो सहाबा कराम बहुत ज़्यादा रोया करते थे। हज़रत उस्मान गनी को उठाइए, हज़रत उस्मान गनी जब कब्र के बारे में सुना करते थे और अज़ाब कब्र के ताल्लुक से अगर कोई किसी से कुछ सुन लिया करते थे बहुत ही ज़्यादा रोते थे, और कब्रिस्तान अगर जाया करते थे और कब्रों के पास जाते थे तो बहुत ही ज़्यादा दहाड़ मार करके रोया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, अपने अंदर बदलाव लाना है तो कभी कभी कब्रों की भी ज़ियारत कर लिया करो, कभी कभी कब्रिस्तान भी चले जाया करो, कभी कभी उन कब्रों के पास जाया करो और सोचा करो यहाँ भी तो मेरा भाई दफन है, मेरी बहन दफन है, मेरा रिश्तेदार दफन है, बड़े पैसे वाला आदमी था वो भी तो यहाँ दफन है, आए एक न एक दिन मुझे भी दफन होना है। इमाम कायनात ने तो इसी का तज़किरा किया था और आपने फरमाया था फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, ऐ लोगों मौत को याद करो, फज़रूहा ऐ लोगों इस कब्र की ज़ियारत किया करो, कब्रिस्तान में जाया करो। आज मुसलमानों के अंदर कब्रिस्तान में जाने का आज रवाज खत्म हो चुका है, आज कब्रिस्तान नहीं जाता है, कभी इस बाजार में गया तो कभी उस बाजार में गया, कभी यहाँ भागा तो कभी वहाँ भागा, और जलसों में भी आता तो वही बाजार ही के सिलसिले में मेला लगेगा, हाँ लड़कियाँ आएंगी, चलो एंजॉय करते मस्ती करते, ये जलसे भी आते लेकिन मकसद सुनने के मकसद से नहीं, अपने अंदर इस्लाह पैदा करने के मकसद से नहीं, जलसों के अंदर भी आते हैं तो वही मेला ठेला के चक्कर में आते हैं। चलो चलो जा करके हम बाजार का मुआयना कर लेंगे और चलो हम जा करके एंजॉय कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, वो लोगों कब्रिस्तान की जियारत किया करो, ओ लोगों कब्र की जियारत किया करो, कब्रिस्तान में जाया करो, क्योंकि ये कब्रिस्तान में जाने से और कब्रों की जियारत करने से तुम्हें मौत याद आएगी, तुम्हें आखिरत याद आएगी, तुम्हें अपनी जिंदगी की हकीकत मालूम होगी कि आज नहीं तो कल तुम्हें भी तो इस कब्र के अंदर जाना पड़ेगा। आपस में दुश्मनी रख करके क्या फायदा, शराब पीने से क्या फायदा और जिना करने से क्या फायदा, मुझे कब्र के अंदर जा करके मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों अगर ये जहन के अंदर बैठा लो और महीने के अंदर एकाक मरतबा अगर तुम कब्रिस्तान की जियारत कर लो तो तेरे अंदर बदलाव आ सकता है, तेरे अंदर चेंजिंग आ सकती है। ये होना चाहिए, अगर अपने अंदर बदलाव लाना है तो मेरे भाइयों कब्रों की जियारत करो। बाजार तो बहुत जाते हो ना, कटिहार वगैरह बाजार में तो जाना ही जाना है, अगल बगल और भी हटिया उटिया आपके यहाँ लगता है वहाँ चला जाता आदमी, लेकिन मेरे भाइयों कब्रिस्तान की भी जियारत किया करो, आपको मौत याद आएगी, आपको अपनी आखिरत याद आएगी, आपको अपने आप के अंदर बदलाव नजर आएगा कि आज नहीं तो कल मुझे भी मरना है और इसी कब्र के अंदर जाना है। मैंने इस कब्र के लिए कौन सी तैयारी की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने परिवार वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ, खुद को भी जहन्नम से बचाओ और अपने परिवार वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने बेटे को, अपने बेटी को, सबको जहन्नम की आग से बचाओ। उस जहन्नम से आग से बचने के लिए नमाज की पाबंदी जरूरी है, नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। आज समाज के अंदर आज इतने जलसे और जुलूस होते हैं, लेकिन मेरे भाइयों कल जितने नमाजी थे आज भी उतने नमाजी हैं। पूरी रात तकरीर सुनेंगे और फजर के नमाज में गोल, फजर के नमाज में गायब, लगता है जलसा सुन लिया, तकरीरें सुन ली, जलसे के अंदर शिरकत कर ली, जन्नत और फिरदौस में पहुंच गया। देख रहे हैं आज नमाज नहीं है, नमाज की पाबंदी नहीं है, मस्जिदें वीरान है। मेरे भाइयों बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, ये कह लीजिए बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, वहाँ कोई नमाज पढ़ता ही नहीं था। और भी जगहों पे मस्जिदों के ऊपर नजरें हैं, लेकिन मेरे भाइयों बताओ मस्जिदों को वीरान नहीं आबाद नहीं करोगे तो मस्जिदों की हिफाजत कैसे हो सकती है। मुअज्जिन अज़ान तो देता है,
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ ہم اپنے دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنی گپیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مسلمانوں غور کرو، اس نماز کی پابندی کرو، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکے گی۔